सब तो अच्छी होगी एक ही आदत सीखी जिसने कारण उन्होंने यही कहना बिस्मिल्लाह बस। यकीन करो कि ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਥੱਕਿਆ ਥਕਾਇਆ ਘਰੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਗਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਕ ਝੋਕ ਡਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਣ ਮੁਕਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲੈ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं इंशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕੁਛ ਰਾਜ਼ੀ ਬਜ਼ਾ करते भेजिए। बस सब तो अच्छी यही चीज़ है कि मतलब मेरी लाइफ है वो और इजी हो गई है ते बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इसमें ग्रामी मोहम्मद आसिफ जावेद जी। आसिफ जावेद आपका सर? सरफराज खान लखवेरा। माशाल्लाह बड़ा लम्बा ना। दोबारा सरफराज खान लखवेरा जी। लखवेरा माशाल्लाह। सही वाल दे सर जी? नहीं जी डूंगा बूंगा बहावल नगर। बहावल नगर तो भी अगे डूंगा बूंगा। जी जी जी। तो इम्तियाज के लिए सर जी? जी जी इम्तियाज वाल। माशाल्लाह बड़ा। वैसे गुजर रहे थे आगे या स्पेशली? हम मरी से आ रहे हैं वापस ना टूर पे गए हुए थे। अच्छा ये सारे दोस्त माशाल्लाह मरी पे टूर पे गए हुए थे। जी जी जी। कितने दिनों का टूर था सर? ये हमारा 3 दिन का था जी। 3 दिन पूरे हो गए माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। तो आप थकन की वजह से आपके चेहरों पे मुस्कान नहीं है जी, जी। या कोई घर का प्रेशर है भाभी का? नहीं नहीं सफर बहुत हम तकरीबन सुबह 9 बजे के चले हुए हैं ना। हाँ तो सफर ज्यादा लॉन्ग सफर करके इधर पहुंचे तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट भी हो जी जाएगी। जी जी। अच्छा शादी को कितनी देर होगी सर? शादी को 6 साल हो गए। आपके सर? एकदम 12 साल हो गए। माशाल्लाह बड़े वेल गुड वेल पर्सनैलिटी लग रहे हो। मेरा परे पंचायत मकान वाले बंदे जिवें इस तरह सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है थोड़े बल बहाना सर जी सिर्फ 1 मिनट। 6 साल हाले नवी शादी है सर जी। कुछ छोटी जी कोई एक अच्छी आदत भरजाई दी दसनी कि ए जेड़ी जदों दी जिंदगी च मेरी बेगम मेरी आई ना ए मेरी जिंदगी जन्नत और ए जेड़ी आदत है पूरी दुनिया च किसी औरत च नहीं हो सकती। बस सब तो अच्छी यही चीज़ है कि मतलब मेरी लाइफ है वो और इजी हो गई है ते बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। हाँ जी ते बहुत सारे काम ਜਿਹੜੇ ਉਹ इजी हो गए ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ मतलब ਕੰਮ खुद कुछ करने ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਕ ਝੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਤ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਨਤ ਸੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਐਸੀ कोई नहीं है आदमी। नहीं वो प्रेशर ना लो कि घरे भी जाना है। जी जी। फिलहाल तो ऐसी कोई नहीं। कोई भी नहीं। खामी तो आदत तो मुराद कुछ छोटी मोटी के जी बदल जाए तो क्या बात है। मैं इस तरह की गल कर रहा। बस यही है कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ मतलब ਉਹ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ मतलब ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ मतलब ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਬਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਆਏ ਗਿਆ ਹੋਣ? नहीं इस तरह ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਗਿਆ ਹੋਣ? नहीं शादी तो बाद बस ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ? हाँ जी इस तरह तो होता है कि शादी की एनिवर्सरी वगैरह बनाई दी। हाँ जी तो उससे तो होता है फिर गिफ्ट वगैरह। अच्छा 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? रिंग सी गोल्ड दी दी सी। ਤੇ ਆਖਰੀ? हर साल ही वो सेरेमनी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿ मतलब ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬਿल्कुल। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲੈ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं इंशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕੁਛ ਰਾਜ਼ੀ ਬਜ਼ਾ करते भेजिए। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। इंशाल्लाह ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮਸਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਕਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15-16 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਕ ਝੋਕ ਡਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਣ ਮੁਕਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈगाम बेगम वास्ते ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ? पैगाम के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैनू मेरे बच्चे मिले ने। अच्छा, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। हाँ। आगे सुनो। मैं कुछ नहीं किया ये, कसम खा लो। बेगम भी बहुत अच्छी है, अच्छा बड़ी बच्चों की केयर कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਸਕਾ ਕੋ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਸ? नहीं मरी जान वास्ते उन्होंने पूछा सी अच्छा, कि 2-3 दिनों के टूर ते जा रहा है। हाँ उन्होंने कोई मसला नहीं, कोशिश तो करते थे भी ना जाओ, हाँ। पर लोग आख वेख के मनाया है तो चले गए जी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਚ जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਖਰ ਤੇ ਬਸ। मोहब्बत में खर्चा तो गिफ्ट जो भी चीज दे दी बेगम ने ਸਭ दिता। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सब तो ज्यादा खर्चा तो अच्छे कपड़े ले देते। ਹਾਂ, आगे समझ कोई और इस तो अलावा गिफ्ट शिफ्ट लेता कुछ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਭਾਜੀ ਆ ਟੋਇਦਰ ਕਰੀ ਇਹ ਟੋਪੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਾਵਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ। ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਬਾਤ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਯਕੀਨ ਬਾਤ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, 37 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਜੀ। ਲਾਜਲਾ ਜਮਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਵਧੀਆ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜਨਤਾ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੰਪਲ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਹੀ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 37 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਦਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਏ, ਬਸ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਥੱਕਿਆ ਥਕਾਇਆ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੌਬਾ 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 ਤੌਬਾ। ਬੇਗਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਆਖਰੀ। ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਖਰਚਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਖਰਚਾ, ਅੱਛਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਜੰਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ। ਸਾਹੀਵਾਲ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਾਵੇਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਰਸ ਕੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਬੱਟ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਲ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਮਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਸੰਦ ਆ ਲੱਡੂ।
ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸੇ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ।